So open circuit means initially no voltage is applied, then current is zero. Initially, in an open circuit, PN junction total current is zero. Reverse bias condition, PN junction total current is zero. So voltage zero, current is zero at origin mode. Okay. Next, as reverse voltage increased from the origin, then the reverse current increases initially. Okay, the initial is. So initial అనేది మనకు పాయింట్ రీజియన్ ఏలో ఏమవుతుంది, రివర్స్ వోల్టేజ్ అంటే రివర్స్ కరెంట్ ప్రొపోర్షనాలిటీగా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నౌ ఇన్ ద రీజియన్ బి ఫర్దర్ ఇంక్రీజ్ రివర్స్ వోల్టేజ్, the current maintain constant. Okay, please refer the diagram. Further increase the reverse voltage, the current maintain constant. ఇదే కదా మీరు తీసుకున్నది గ్రాఫ్, this one. Here it is reverse voltage VR, reverse current IR at origin mode. Initial zero, let this is point A, point B, and region A, region B, region C. This is region A, region B, and region C. Now first point region A is over, second is also further increase the reverse voltage. The reverse current maintain constant, which is called reverse saturation current I0. ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది అన్నమాట I0. Okay, this is the I0 due to minority carriers. So as per the formula, if I is equal to minus I0 from the diode current equation, since e power of minus V by eta Vt is much less than 1. E power of V by eta Vt is much less than 1. Under that condition, I is equal to minus I0. Okay, Nandi? Next, region C. In the junction diode will spoil in the breakdown region. Right. Breakdown region, since the carriers are emitted due to electric field, will collide and create secondary emission happens at a high voltage because the carriers are very less. So reverse bias lo మీకు voltage ఎక్కువ వస్తుంది కాబట్టి అందుకని reverse bias లో voltage range 0 to 30 volts తీసుకుంటాం. Okay, voltage is more and current less current flow అవుతుంది కాబట్టి మైక్రో ఆంప్స్ రేటింగ్ తీసుకుంటాము. అండర్స్టాండ్? ఈ 3 రీజన్స్ కనుక అప్లై చేసుకుంటే మనకి ఇందులో from that regions, the cut-in voltage from the forward bias, germanium is 0.2 to 0.3 volts, not electron volt. Understand? It is the cut-in voltage. And the silicon is 0.6 to 0.7 volt. Cut-in voltage గుర్తుందండి, మార్నింగ్ చెప్పాను. In the forward bias of the PN junction diode, the forward voltage increases in the current. Okay, and the forward voltage potential barrier starts reducing. When the potential barrier is completely reduced to zero, the current starts increasing rapidly, almost linearly. కట్-ఇన్ వోల్టేజ్ ఎప్పుడైతే మీకు రెడ్యూస్ అవుతుందో, రెడ్యూస్ అయిన పాయింట్ దగ్గర కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ఇంక్రీజింగ్ లెవెల్ పాయింట్ మనకి కట్-ఇన్ వోల్టేజ్ తీసుకుంటారు. సర్టెన్ వోల్టేజ్ అంటాం. ఓకే, సర్టెన్ వోల్టేజ్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది పొటెన్షియల్ బ్యారియర్. బ్యారియర్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ లో కూడా చెప్పాను మీకు, ఒకసారి రీకలెక్ట్ చేసుకోండి. దట్ ఈస్ ద కట్-ఇన్ వోల్టేజ్. ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై V gamma. Okay, then values V. And in the reverse bias junction, reverse bias of the PN junction diode, the reverse saturation current in order of micro ampere for germanium and nano ampere for silicon. Reverse bias lo rating idi. Generally, reverse bias breakdown is for silicon is greater than germanium. So reverse bias lo using semiconductor materials, సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం తీసుకున్నప్పుడు ఆ రివర్స్ వోల్టేజ్ అండ్ బ్రేక్డౌన్ వోల్టేజ్ అనేది సిలికాన్ కి మోర్ ఉంటుంది కంపేర్ టు జర్మేనియం. ఓకేనండి. ఇట్ ఈస్ ఫార్వర్డ్ అండ్ రివర్స్ బయాస్ ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఇప్పుడు వీటి నుంచి ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇస్ టు డిటర్మైన్ ది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ది డయోడ్. ఓకే, ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్, consider the forward bias or reverse bias. In the first forward bias తీసుకున్నారనుకోండి, forward bias VA characteristics, forward voltage VF, forward current IF for first coordinate తీసుకున్నాం. ఓకేనా, origin is 0. Next for silicon
సిలికాన్ ఆర్ జెర్మేనియం ఏదైనా తీసుకోండి. ఫర్ సిలికాన్ మెటీరియల్, సిలికాన్ సెమీకండక్టర్ మెటీరియల్, ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ ది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్నాం. స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ DC రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఓకేనా? రెసిస్టెన్స్ డెఫినేషన్, ద రెసిస్టెన్స్ డెఫినేషన్ ఈస్ reciprocal of the static resistance or DC resistance అనేది it is indicated by capital letter. Please remember, DC మోడ్ వాల్యూస్ అన్ని కూడా క్యాపిటల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాము, AC మోడ్ అన్ని కూడా స్మాల్ లెటర్స్ యూజ్ చేస్తాం. నౌ క్యాపిటల్ R విత్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ RF అని, సబ్స్క్రిప్ట్ RF. సో R is equal to V by I కాబట్టి the definition is the forward resistance or static resistance or DC resistance equals to slope of the forward characteristic. Okay, slope means the forward bias slope slope means y-axis by x-axis. Y-axis data current IF by x-axis data VF. Understand? So దీన్ని reciprocal తీసుకున్నాం కాబట్టి 1 by IF by VF తీసుకున్నారు. It is equals to VF by IF. ఇది ఎక్కడ రాశారు చూడండి. VF by IF is the resistance RF. So RF is equal to forward resistance or static resistance capital R, subscript F equals to forward voltage by forward current. So that is known as static resistance. ఇది ఎలా తీసుకుంటాము ప్రాక్టికల్ గా మనకి ఒక రేంజ్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ తీసుకుని అంటే సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత డయోడ్ కరెంట్ కానీ లేదంటే డయోడ్ వోల్టేజ్ ఓకేనా ఏదో ఒకటి రెఫరెన్స్ తీసుకొని అది వ్యారీ చేస్తూ ఒకటి మెజర్ చేస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయోడ్ కట్టిన వోల్టేజ్ ఎంత ఉంటుంది, సిలికాన్ తీసుకున్నారు 0.7 volts. ఓకేనండి, అంటే రేంజ్ ఆఫ్ ది మీటర్ ఎంత తీసుకున్నాము, 0 to 2 volts మాత్రమే తీసుకున్నాం రేంజ్ వోల్ట్ మీటర్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ 0 to 2 volts రేంజ్ తీసుకున్నారు. అమ్మీటర్ 100 or 200 మిల్లీ అమ్మీటర్ రేంజ్ తీసుకుంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మనకి మెజర్మెంట్స్ యాజ్ పర్ థియరీ వోల్టేజ్ వ్యారీ చేస్తే కరెంట్ మెజర్ చేస్తామంటాం. బట్ ప్రాక్టికల్లీ సమ్ డిఫికల్ట్, ఎందుకని 0 to 100 రేంజ్ సెట్ చేయడం ఈజీ, మెజర్ చేసేది వోల్టేజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. కానీ 0 to 7 volts మనం సెట్ చేయడమే డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. కాబట్టి నౌ ఇన్ ద ప్రాక్టికల్ మోడ్ సెట్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ స్టెప్ వైజ్. ఓకేనా, ఇనిషియల్ 0, నెక్స్ట్ 10 milli ampere, 20, 30, 40 up to 100 milliammeters using applied voltage. We vary చేస్తూ set the forward current and measure the forward voltage V. ఓకేనండి, ఈ వోల్టేజ్ మెజర్ చేస్తాం, వోల్ట్స్ లో వస్తుంది. సో లాస్ట్ 0 to 100 volts 100 milliampere వరకు తీసుకున్న రీడింగ్స్ ఇక్కడ వాల్యుయేట్ చేస్తే కొన్ని వాల్యూస్ వస్తాయి. దట్ ఈస్ IF అండ్ VF వస్తుంది ప్రాక్టికల్ నోటేషన్స్. ప్రాక్టికల్ వాల్యూస్ IF VF x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్ ప్లాట్ చేస్తే ఎన్ని పాయింట్స్ డ్రా చేస్తారనుకోండి, సో వచ్చిన పాయింట్స్ అని డ్రా చేస్తే ఇలా కర్వ్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఫర్ సిలికాన్ క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకేనండి, సో ఇందులో మనకి కటిన్ వోల్టేజ్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు అంటే ప్రాక్టికల్ గా చేసినప్పుడు అంటే లీనియర్ మోస్ట్ కర్వ్ ఉంది చూసారా, ఈ లీనియర్ మోస్ట్ కర్వ్ కి ఒక టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేయండి. ఈ టాంజెంట్ లైన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్కడైతే లీవ్ అవుతుందో ఆ లీవ్ పాయింట్ కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్, కటిన్ వోల్టేజ్. అంటే నియర్ ది కటిన్ వోల్టేజ్ ఎక్కడైనా పాయింట్ తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, టాంజెంట్ లైన్ కి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్కడైతే లీవ్ అయిందో లీవ్ కరస్పాండింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటే ప్రాక్టికల్ కటిన్ వోల్టేజ్ పర్ఫెక్ట్ వస్తుంది. థియరిటికల్ కటిన్ వోల్టేజ్ ఇంక్రీజింగ్ పొజిషన్ వచ్చి కటింగ్ వోల్టేజ్ ని V గామా అంటాం. ఇది సాచురేషన్ వోల్టేజ్ అంటారు. ప్రాక్టికల్ గా తీసుకునేటప్పుడు మాత్రం ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫర్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ కి. ఓకేనా, ఒక లీనియర్ మోస్ట్ టాంజెంట్ లైన్ డ్రా చేసి at the leave position of the tangent line and the characteristic corresponding voltage ఏదైతే అయిందో that is the forward voltage VF, corresponding current forward current IF. ఓకేనండి, వోల్టేజ్ కరెంట్ రీడింగ్ తీసుకున్నారు. నా సబ్స్టిట్యూట్ VF and IF in the resistance formula. Now that is the units Ohm's law వస్తుందన్నమాట. ఫార్వర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ లో, ఫార్వర్డ్ బయాస్ రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ PN జంక్షన్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ కండిషన్. అండర్స్టాండ్? ఇందులో మనకు స్విచ్ కండిషన్ కనుక కండక్షన్ మోడ్ కనుక తీసుకున్నారు. సో కండక్షన్ మోడ్ అనేది ఎప్పుడు తీసుకుంటాం, రెక్టిఫైర్స్ లో తీసుకున్నారు అనుకోండి. రెక్టిఫైర్ సర్క్యూట్స్ లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ డయోడ్ విల్ బి కండక్టర్
రివర్స్ బయాస్ నాన్ కండక్టింగ్ అంటాం. సో స్విచ్ కండిషన్లో తీసుకుంటే ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఆన్ మోడ్, రివర్స్ బయాస్ ఆఫ్ మోడ్. ఓకేనా. అలాగే స్విచ్ కండిషన్స్లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ మీన్స్ ఆన్ మీన్స్ క్లోజ్డ్ స్విచ్ అని. అలాగే రివర్స్ బయాస్లో ఆఫ్ మీన్స్ ఓపెన్ స్విచ్. సో అలాగే స్విచ్ కండిషన్స్, కండక్షన్ మోడ్ ఇవన్నీ కూడా మనం అప్లికేబుల్ చేసుకున్నాం ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్స్లో, రైట్. సో ఇది స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అన్నది. ఓకే. నెక్స్ట్ అలాగే జర్మనీ మెటీరియల్ కూడా సిలికాన్ తీసుకున్నారు, జర్మనీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, జర్మనీ కూడా ఏదైనా దాకా వస్తుంది. జర్మనీ అయితే కట్టిన వోల్టేజ్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుని ఒక కట్టిన వోల్టేజ్ నియర్ ది కట్టిన వోల్టేజ్ సెట్ ది ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ విఎఫ్ కరస్పాండింగ్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఐఎఫ్, క్యాల్కులేట్ జర్మేనియం స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. డైనమిక్ మీన్స్ చేంజ్డ్ వాల్యూ, చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. ఓకేనా. జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. దీనికి ఒక డెరివేషన్ ఈక్వేషన్ కూడా ఉంది, అది కూడా చెప్తాను. ప్రాబ్లమేటిక్ యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇది, రైట్. నెక్స్ట్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఏసీ రెసిస్టెన్స్ అంటాం. ఇందాకేమో స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏ రెసిస్టెన్స్ అన్నారండి, అవి డిసి. ఓకేనా. ఈ డైనమిక్ అనగానే చేంజ్డ్ వాల్యూ అనగానే మనకి ఏసీ మోడ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. డిసి రెసిస్టెన్స్ ఏసీ వాల్యూస్ కి లెటర్స్ కూడా చూసారా, ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్స్ లో ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిలికాన్ తీసుకున్నారు విత్ ఫార్వర్డ్ వోల్టేజ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ కరెంట్ ఎక్స్ అండ్ వై యాక్సిస్. ఓకే. నౌ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై స్మాల్ ఆర్ఎఫ్. చూడండి, డిసి వాల్యూస్ కి క్యాపిటల్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. క్యాపిటల్ ఆర్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఎఫ్ ఇండికేట్స్ ది. చూడంగానే నోటేషన్ చూసినా దాని సర్క్యూట్ చూసినా డిస్క్రిప్షన్ మనకు తెలియాలి. సో స్మాల్ ఆర్ఎఫ్ అనగానే ఇట్ ఈస్ ద డైనమిక్ వాల్యూ, ఏసీ ఈక్వలెంట్ వాల్యూ. సబ్స్క్రిప్ట్ ఎఫ్ ఇండికేట్స్ ది ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్. అలాగే రివర్స్ డైరెక్షన్ అయితే రివర్స్ డైరెక్షన్ తీసుకుంటాం. ఆర్ స్మాల్ ఆర్. ఓకేనా. స్మాల్ ఆర్ ఇప్పుడు ఏసీ ఈక్వలెంట్, ఆ ఏసీని మీరు ఇక్కడ ఆర్ఏసీగా తీసుకున్నారు, అలానే తీసుకోవచ్చు. సో ఆర్ఎఫ్ స్మాల్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ ఆర్ఏసీ ఈక్వల్స్ టు డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ reciprocal of the slope of the forward characteristic. ఓకే. అండ్ స్లోప్ ఆఫ్ ది ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏమని చేస్తున్నాం ఇందులో డైనమిక్ వాల్యూస్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ టు చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్. అంటే నియర్ ది కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ 2 వాల్యూస్ చేంజ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఒకటి కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ప్రీవియస్ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఏ అయితే తీసుకున్నారో డేటా ఆ కర్వ్ తీసుకోండి. ఇది ఏదో ఒక నియర్ ద కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఒక వాల్యూ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ దానికి చేంజ్ వాల్యూ చేశారనుకోండి, ఇంకొక పారామీటర్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద అనదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ మోడ్, దిస్ వన్. సో ఇక్కడ చేంజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో ఏబి వాల్యూస్ తీసుకున్నారు. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ వోల్టేజ్, ఏబి చేంజ్ వాల్యూ, ద వోల్టేజ్ చేంజింగ్ ఇండికేట్స్ ది డెల్టా వి. ఈక్వేషన్ లో తీసుకున్నప్పుడు డెరివేషన్స్ పార్ట్ డివిగా కూడా తీసుకుంటాం అవి. ఓకే. డివియేషన్. సో చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, కరస్పాండింగ్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏదైతే మీకు ఇంకొక పారామీటర్ తీసుకున్నారో, ఒక లైన్ తీసుకున్నా దాని కరస్పాండింగ్ కరెంట్ తీసుకుంటారు. ఆర్ అబ్జర్వ్ ఇన్ ది వోల్టేజ్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. ఓకే. చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఈస్ ద స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్. అబ్జర్వ్ చేయండి గ్రాఫ్ లో, ఇట్ ఈస్ ద వెరీ స్మాల్. ఏబి చేంజ్ వాల్యూ ఈస్ వెరీ స్మాల్ అండ్ కరస్పాండింగ్ కరెంట్ ఈస్ ద లార్జ్. సో స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ. ఓకే. అది డిసి మోడ్. డైనమిక్ తీసుకుంటే కనుక చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. సో వోల్టేజ్ ఎక్కువ, ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ డైరెక్షన్ బై చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ డెల్టా ఐఎఫ్ అన్నాం. ఓకేనా. వోల్టేజ్ తక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. సో స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ మనకి దేని సాటిస్ఫై చేస్తుంది, ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్ లో రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్స్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకేనా. రెసిస్టెన్స్ లోగా ఉంటుంది. మరి రివర్స్ బయాస్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఓకే, రివర్స్ బయాస్ లో స్మాల్ చూడండి, రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ మనకి ఎలా ఇదే కదా అప్లై చేసుకున్నాము.
ఇట్లా వస్తుంది రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. నౌ రెసిస్టెన్స్ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ రివర్స్ బయాస్ RAC ఈక్వల్స్ టు RS ఈక్వల్ టు V/I. V అనేది ఎక్కడ అవుతుంది? ఇదే కదా ఈ చేంజ్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా, రివర్స్ వోల్టేజ్ VR. సో ఎక్కడన్నా మనకు ఒక పాయింట్ కనుక మనకు తీసుకున్నట్టయితే చేంజ్డ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ కూడా స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్, లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్. సో ఈ డైరెక్షన్ లో తీసుకున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ కరెంట్ మైక్రో ఆంప్స్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ మిల్లీ ఆమీటర్ రేంజ్ లో ఉంటుంది కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. అదొక రీజన్. స్మాల్ చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు లార్జ్ చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ అనేది ఒకటి పర్ఫెక్ట్ తీసుకోండి అవి. నౌ ది డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ AC ఈక్వలెంట్ ఈజ్ RAC ఈక్వల్ టు 1 by slope of the characteristic as per the graph. It is delta V by delta I. Okay, reverse dynamic resistance is very high. Reverse dynamic resistance is very high. Please remember, forward resistance అయితే low ఉంటుంది, రివర్స్ రెసిస్టెన్స్ అయితే హై ఉంటుంది. ఓకేనా, అది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రివర్స్ డైరెక్షన్ ఏదైనా కూడా రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకనే రివర్స్ బయాస్ లో హై రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్స్ అని అన్నాం. ఇప్పుడు ద ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ అనేది ఫర్ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఎలా తీసుకున్నారు చూడండి. ఫర్ స్మాల్ RAC ఈక్వల్స్ టు రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ ది స్లోప్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నాం, లైక్ డెల్టా V by డెల్టా I. ఇంక్రిమెంటల్ డెల్టాకు బదులుగా ఇక్కడ డెరివేటివ్ డిఫరెన్షియేట్ తీసుకున్నారు చూడండి, 1 by DI by DV. హియర్ ఆల్సో డెల్టా V ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ DV by డెల్టా I ఈజ్ ఈక్వల్ టు DI తీసుకున్నారు అనుకోండి. ఓకే, డిఫరెన్సెస్ అది. నౌ RAC ఈక్వల్స్ టు DV by DI. ఓకే, యు నో డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ I ఇక్కడ ఉంది చూడండి. డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V by 8IVT - 1. ఇదే కదా డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్. దీని నుంచి డిఫరెన్షియేట్ చేయండి అవి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్. సో DI by DV ఈజ్ ఈక్వల్ టు విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్ తీసుకున్నారు కాబట్టి డిఫరెన్షియేట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వోల్టేజ్. నౌ DI by DV ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే ఈ I0 చూడండి, I0 ఇన్ e పవర్ ఆఫ్ V by 8IVTని మనం డిఫైన్ చేస్తే I0 ఇంటూ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ కాబట్టి 1 by 8IVT వచ్చింది. వాటి మైనస్ I0 ఇంటూ 1. సో I0 ఇంటూ 1 డిఫరెన్షియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, 0 అయిపోతుంది. ఓకే, సో 1 by I0 ఇంటూ 1 by 8IVT ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V by 8IVT ముందు తీసుకుని మళ్ళీ ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ కాబట్టి ఈ వాల్యూకి డిఫరెన్షియేట్ తీసుకుని 1 by 8IVT. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఈ ఈక్వేషన్ లో DI by DV ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ 1 by 8IVT ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V by 8IVT రిమైనింగ్. ఓకేనా, దీన్ని ఇంకా ఎలా రాశారు, I0 ఇంటూ e పవర్ V by 8IVT యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రాశారు, డివైడెడ్ బై 8IVT అన్నారు. వేర్ ఏటా ఈక్వల్స్ టు 1 ఫర్ జర్మేనియం మెటీరియల్, ఏటా ఈక్వల్స్ టు 2 ఫర్ సిలికాన్ మెటీరియల్. ఇందాక కరెంట్ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏటా వాల్యూ చెప్పాను. ఇట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూజింగ్ జర్మేనియం in the problematic that is equals to 1. For silicon eta is equal to 2. So substitute చేయండి. ఇంకొకటి ఇక్కడ I0 8IVT ఉంది కదా, దీని నుంచి మనకి డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ మనకు ఫార్ములా ఏముంది, RAC is equal to DV by DI. ఓకేనండి, ఇదే కదా. ఇక్కడ DI క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, ఇది DI by DV నుంచి DI by DV వచ్చేసింది, కానీ ఇది రెసిప్రోకల్ కదా. RAC is equal to DV by DI. It is equals to reciprocal of the DI by DV. Okay, సో దీని రెసిప్రోకల్ తీసుకున్నారు అనుకుని ఏమవుతుంది, RAC వస్తుంది. నౌ RAC ఈక్వల్స్ టు ఇది రెసిప్రోకల్ టర్మే కదా, ఏటా VT బై ఇక్కడ చూడండి I0 ప్లస్ I అని రాశారు. ఎందుకని వచ్చింది I0 బై I అనేది, ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఉన్నది 8IVT బై I0 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V బై 8IVT అన్నారు. ఓకేనా, కానీ ఇక్కడ రాసింది I ప్లస్ I0 కి తీసుకున్నారు. బికాస్ ఆఫ్ ఈ I0 ఇంటూ e పవర్ 8IVT లో డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ చూడండి ఒకసారి. డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V బై 8IVT - 1 కదా. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. సో I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V బై 8IVT వస్తుంది. ఓకేనా,
ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి. హియర్ I is equal to I0 into e power of v by eta vt minus I0 into 1. ఓకే, ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసాను టర్మ్. ఇప్పుడు మనకి ఇందులో I0 ఇంటూ ఈ పవర్ v బై ఏటా vt ఇది ఒకటి ఏమవుతుంది, ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్న -I0 ఇటువైపు వచ్చేటప్పటికి I ప్లస్ I0 అవుతుంది. ఓకే, I ప్లస్ I0. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉంది ఈక్వేషన్ చూడండి, RAC ఈక్వల్స్ టు ఏటా vt బై ఇదే కదా రెసిప్రోకల్ టర్మ్, I0 ఇంటూ ఈ పవర్ v బై ఏటా vt అన్నాము. దీని ప్లేస్ లో ఎంత అయింది ఇప్పుడు, ఇది ఈక్వలెంట్ I ప్లస్ I0 అయింది అనమాట. ఇది ప్రూఫ్. ఓకేనమ్మా. సో ఏటై వీటి అనేది I0 ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే I ప్లస్ I0 వస్తుంది. సిన్స్ I ఈజ్ ఈక్వల్ I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ a బై ఏటై వీటి -1 అనేది -I0 అనేది ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తాను. ఇప్పుడు RAC ఫార్ములా ఏమొచ్చింది చూసారా, RAC ఈక్వల్స్ టు ఫైనల్లీ ఏటా వీటి బై I ప్లస్ I0 అని. ఇది డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ప్రూఫ్. ఫర్దర్ గా మనకు ప్రాబ్లం కూడా ఉన్నాయి. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ చేసినప్పుడు ఫైండ్ అవుట్ ది స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ అన్నారనుకోండి, ఆ వాల్యూస్ తీసుకుని ఈ రెండు డెరైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్, రివర్స్ బయాస్ VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫ్రమ్ ది VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్స్ విత్ ఫ్రమ్ ద గ్రాఫ్ సాచురేషన్. డిఫరెంట్ 3 రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, బిఫోర్ కట్ ఇన్ వోల్టేజ్ రీజియన్, between cut-in and saturation region, after saturation regions in the forward bias. Similarly, reverse bias ABC regions divide chesi clarification system. Now consider either forward bias or reverse bias conditions, characteristics, find out the static resistance and dynamic resistance. So VI characteristics మనం సింప్లిఫై చేయాల్సింది characteristics operations and calculations part of the resistance, mean static and dynamic. Okay, రైట్. ఒకసారి దీని మీద ఒక ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం. చూడండి, లాస్ట్ పేజ్ లో ఉంటుంది. రైట్. ఇక్కడ ఒక డయోడ్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న దాని మీద స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది చూడండి. అవి ఫైండ్ ది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ జర్మేనియం డయోడ్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. మెటీరియల్ ఏమి ఇచ్చారు, సిలికాన్ మెటీరియల్, సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ నుంచి జర్మేనియం ఇచ్చారు. ఓకే, జర్మేనియం ఇఫ్ టెంపరేచర్ ఈస్ 27 degrees centigrade అండ్ సాచురేషన్ కరెంట్. ఓకే, సాచురేషన్ కరెంట్ గుర్తుందా అండి, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ అన్నాం. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై I0. రివర్స్ బయాస్ కండిషన్ లో మనకి I0 అనేది సాచురేషన్ కరెంట్ తీసుకుంటారు, ఆర్ లీకేజ్ కరెంట్. ఓకే, ఈజ్ 1 మైక్రో ఆంపియర్. చూడండి, స్టాటిక్ ఫైండ్ అవుట్ ది స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్, జర్మేనియం డయోడ్ ఇచ్చారు. జర్మేనియం ఇండైరెక్ట్ డేటా ఉంది అండ్ టెంపరేచర్ 27 degrees centigrade ఇచ్చారు. సాచురేషన్ కరెంట్ ఈజ్ ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఈజ్ 1 మైక్రో ఆంపియర్ ఫర్
an applied voltage of V ఎంత ఇచ్చారు అవి 2 volts. ఇక్కడ కట్ అయింది ఇది 0.2 volts అండి ఇది. ఓకే, అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఆఫ్ 0.2 volts. సో ఇక్కడ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది. మనకు డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ ఐడియా ఉంది కదా, I ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది I0 ఇంటూ e పవర్ V బై ఏటా VT మైనస్ 1. ఓకే, ఇందులో మనకి ఇచ్చిన డేటా యూజ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్టాటిక్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ కావాలంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై ఏ ఫార్ములా. దీంట్లో V తెలియాలి, I తెలియాలి. అప్లైడ్ వోల్టేజ్ ఇచ్చారు, కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. కరెంట్ తెలియాలంటే కరెంట్ లింక్ ఇంటర్ లింక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తాం. మనకు నెక్స్ట్ ఇది ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేయాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 అనేది రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ 1 మైక్రో ఆంపియర్ ఇచ్చేసారు. ఈ పవర్ V బై ఏటా VT అన్నాం. V అప్లైడ్ వోల్టేజ్ 0.2 volts ఇచ్చారు. ఏటా వాట్ యు మీన్ ఏటా, హౌ మచ్ ఆఫ్ ఏటా వాల్యూ ఫర్ జర్మేనియం, గివెన్ మెటీరియల్ జర్మేనియం అన్నారు కాబట్టి జర్మేనియం ఈక్వల్స్ టు 1. ఓకే, VT వాట్ అబౌట్ VT, వోల్ట్ ఈక్వలెంట్ టెంపరేచర్, ఇట్ ఈస్ 26 millivolt VT వాల్యూ. అయితే 27 degrees టెంపరేచర్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, ఈ టెంపరేచర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి వాల్యూస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఇచ్చారు చూడండి. హియర్ ఏటా ఈక్వల్స్ టు 1 బికాస్ గివెన్ డేటా ఇస్ జర్మేనియం. అండ్ VT టెంపరేచర్ 27 degrees centigrade, find out the VT value. So VT is equal to T by 11,600. Now T is equal to temperature in degrees Kelvin. Kelvin లో మనకు కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు 27 degrees centigrade ప్లస్ 273 యాడ్ చేస్తే కనుక డిగ్రీస్ కెల్విన్ అవుతుంది. ఓకే, వోల్ట్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ మనకు డిగ్రీస్ కెల్విన్ దాంట్లో రూమ్ టెంపరేచర్ గా తీసుకుంటాం అనమాట. సో VT is equal to T by 11,600 equals to ఇది యాడ్ చేస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 26 millivolts వస్తుంది. 0.02586 ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 26 millivolt. ఓకేనా, 26 millivolt. సో VT ఈజ్ ఈక్వల్ టు 26 millivolts మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. రైట్, సో 26 millivolts అండ్ V బై ఏటా VT ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ముందు. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది సింప్లిఫై చేసుకోండి. V బై ఏటా VT, యు నో V ఇస్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్, దట్ ఈస్ 0.2 volts అప్లైడ్ వోల్టేజ్. ఏటా ఈక్వల్స్ టు 1 అనుకున్నాం, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. VT 26 millivolts. ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే 7.7 ఎంతో వస్తుంది. ఓకేనా, ఈ డేటా పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు నౌ ఫైండ్ అవుట్ ది డయోడ్ కరెంట్. మనకి రెసిస్టెన్స్ కావాలనుకుంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు V బై I కాబట్టి V తెలుసు 0.2 volts, I ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. యు నో ఫ్రమ్ ద ఫార్వర్డ్ బయాస్ PN జంక్షన్ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు I0 ఇంటూ e పవర్ ఆఫ్ V బై ఏటా VT మైనస్ 1. మీకు గివెన్ డేటా అంతా కూడా దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. V బై ఏటా VT సింప్లిఫై చేశారు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి అది యాడ్ చేయండి. I0 ఇచ్చేసారు 1 మైక్రో ఆంపియర్ అని. 1 మైక్రో, 1 అనేది ఎలా రాస్తాం, 1 ఇంటూ మైక్రో మీన్స్ 10⁻⁻6. సబ్స్టిట్యూషన్ లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ డేటా ఉండాలి, ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, సో I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ V బై ఏటా VT వాల్యూ అయితే 7.7 మైనస్ 1. ఇది I0 వాల్యూ. ఓకేనండి, I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ V బై ఏటా VT మొత్తం 7.7 వచ్చింది, మైనస్ 1. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే I వస్తుంది. therefore I is equal to 2.83. అందరూ క్యాల్సియం దగ్గర పెట్టుకుని వన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్ అయితే ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మ. అవి ఎగ్జామినేషన్స్ లో న్యూమరికల్ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి, మీకు ఏ డేటా కావాలంటే ఆ డేటా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, వోల్టేజ్ కరెంట్ రెండు వచ్చేసినాయి. దాని సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ది స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇస్ R is equal to V by I. సో V is the 0.2 volts, I is equal to 2.8
మిల్లీ ఆంపియర్స్ అంతా వచ్చింది. ఓకే, నౌ ద డేటా ఈస్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 87.6 ohms ఓన్లీ. ఇప్పుడు 87 ohms అంటే బిలో కిలో ohms లో ఉన్న 100 ohms కూడా లేదు. నౌ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లెస్, ఆల్సో డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ కూడా లెస్ గా ఉంటుంది. స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ లో. ఇది వన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అదే రివర్స్ బయాస్ లో చేసుకున్నప్పుడు రివర్స్ బయాస్ కరెంట్ మీటర్ కరెంట్ రేటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాం, మైక్రో ఆర్ నానో. సో ఆటోమేటిక్ గా ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు వి బై ఐ. ఐ ప్లేస్ లో ఐ వాల్యూ అనేది మైక్రో కానీ నానోలో కానీ తీసుకున్నప్పుడు అది న్యూమరేటర్ వచ్చి ఏమవుతుంది, లార్జ్ నెంబర్ అవుతుంది. సో మోర్ కరెంట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ది సర్క్యూట్, సరే మోర్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, నౌ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ ఒకటి కంప్లీట్ అయింది ఫార్వర్డ్ బయాస్ కండిషన్. నెక్స్ట్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ చూడండి. The dynamic resistance, you know formula, dynamic resistance small RAS equals to delta dV by di కదా, dV by di ఇక్కడ రాసాము. వేర్ dV అండ్ di చేంజ్ ఇన్ వోల్టేజ్ టు చేంజ్ ఇన్ కరెంట్ తీసుకోవాలి. కానీ మనకి ఇచ్చిన డేటాని బట్టి మనకి ఏమేమి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలము అంటే ఒక సింప్లిఫైడ్ డెరైవ్ చేసాము ఇందాక ఈక్వేషన్. దట్ ఈస్ RAS ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏటా VT బై ఓకే I ప్లస్ I నాట్ అని. అండర్స్టాండ్, ప్రీవియస్ స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ లో dV బై DA అన్నాము, DA సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము, అర్థమవుతుందండి. RAS ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఏటా VT బై I ప్లస్ I నాట్ గా తీసుకున్నాము ఈ ఫార్ములా. సో ఇందులో ఇదే ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, ఏటా VT, యూనో ఏటా వాల్యూ 1, VT 26 మిల్లీ వోల్ట్స్ డివైడెడ్ బై I ప్లస్ I నాట్. ఇక్కడ చాలా మంది చేసే మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఓకేనా, ఐ అనేది మనకి ఇక్కడ గివెన్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ చూసారా, అది మాత్రమే రాస్తారు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఐ ఈస్ ద డయోడ్ ఓవరాల్ కరెంట్, అది మనం సింప్లిఫై చేస్తాం స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ కి. దట్ ఈస్ 2.2 మిల్లీ ఆంపియర్. సో ఒకటి మిల్లీ ఆంపియర్ లో ఉంది, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ మైక్రోలో ఉంది. అంటే రెండు ఈక్వల్ అయ్యేటట్టు చూసుకోండి, ఏదర్ మిల్లీ ఆర్ మైక్రో. సో కన్వర్జేషన్ ఈజీగా చేసుకుని సబ్స్టిట్యూట్ కరెంట్, డయోడ్ కరెంట్ అండ్ రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఇన్ ద డినామినేటర్ ఫ్యాక్టర్. ఆ రెండు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక మీకు RAC వస్తుంది. ఈ RAC ఎలా వస్తుంది అనేది ఇందాక డెరివేషన్ చేస్తాను, ఇక్కడ కూడా ఉంది డెరివేషన్ పార్ట్, చెక్ చేసుకోవచ్చు. దేర్ ఫోర్ ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ ద డేటా, ద డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ RAC ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ 11 ohm ఓన్లీ. ఓకే, చూడండి, స్టాటిక్ రెసిస్టెన్స్ 87 ohm, డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ 11 ohms. బోత్ ఆర్ బిలో 100 ohms. ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో ప్రాబ్లం నుంచి మనకు తెలుస్తుంది. అదే ప్రాక్టికల్ గా తీసుకున్న ఎక్స్పెరిమెంట్ గా చేసిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నుంచి కూడా వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఇవి, స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. అక్కడ తీసుకున్నా కూడా మీకు లో రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది. నౌ ద ప్రాక్టికల్ అప్లికేషన్ ఈజ్ ప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకేనండి. సో అలాగే మీరు థియరీ చదువుకునేటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసుకోవాలి, ప్రాక్టికల్ గా చదువుకునేటప్పుడు థియరీ కాన్సెప్ట్స్ ఏమి ఇచ్చారు, థియరిటికల్ గా మనకి ప్రాక్టికల్ ఎలా ప్రూవ్ అవుతుంది అనేది వెరిఫై చేసుకోవాలి. బోత్ ఆర్ ఇంటర్లింక్డ్. జాగ్రత్త చూసుకోండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ద క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, నౌ స్టాప్ హియర్. సో వీటిలో నెక్స్ట్ మీకు డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ మనం డెరైవ్ చేస్తాం. యాక్చువల్లీ ఇది కూడా చెప్దాం అనుకున్నాను, ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తోటి లేట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ వచ్చినప్పుడు వన్ డే క్లాస్ లో డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. ఈ డయోడ్ కరెంట్ కి యూనో టోటల్ కరెంట్ ఈక్వల్స్ టు మెజర్ డ్రిఫ్ట్ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్ అన్నాం. ప్రీవియస్ అనాలిసిస్ నేర్చుకున్నారు చూసారండి. వాటిలో టోటల్ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ఆఫ్ ది టూ కరెంట్స్ ఆర్ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అండ్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్. సో ఇక్కడ డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ అనేది మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్, అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాము. డిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ తీసుకుని ఆ రెండు డిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ నుంచి మనకి డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకేనా, అందులో డ్యూ టు ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ కరెంట్స్. సో ఇందులో ఒక ఫార్వర్డ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకుని థర్మల్ కండిషన్స్ కూడా అప్లై చేస్తాం. దీంట్లో థర్మల్ కండిషన్స్ 1 or 2 ఈక్వేషన్స్ డెరైవ్డ్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసుకుని నౌ ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ ఎలక్ట్రాన్ అండ్ హోల్ కరెంట్స్ తీసుకుని అందులో
టోటల్ డిఫ్యూజన్ కరెంట్, డ్రిఫ్ట్ కరెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. టోటల్ కరెంట్ లో డ్రిఫ్ట్ కరెంట్ నెగ్లిజిబుల్ చేసుకుని డిఫ్యూజన్ కరెంట్స్ తీసుకుని డయోడ్ టోటల్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ డెరైవ్ చేస్తాం. ఆ డయోడ్ కరెంట్ ఈక్వేషనే మనకు డెరైవ్ చేయాల్సింది ఇక్కడ ఉందన్నమాట. అది I I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ V బై ఏటా VT మైనస్ 1 అనేది ప్రూవ్ చేయాలి. దీంట్లో ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో అయితే ఎలా ఉంటుంది, రివర్స్ బయాస్ లో అయితే ఎలా ఉంటుంది. సపోజ్ రివర్స్ బయాస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, ఇది I I0 ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ అప్లైడ్ వోల్టేజ్ నెగిటివ్ కాబట్టి మైనస్ V తీసుకుంటాము. ఇందాక మీకు రివర్స్ బయాస్ లో ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ V బై ఏటా VT ఈజ్ మచ్ లెస్ దాన్ 1 అన్నాను, గుర్తుందండి. ప్రీవియస్ డెరైవ్డ్ ఈక్వేషన్స్ లో పక్కన ఈ పవర్ మైనస్ V బై ఏటా VT ఈజ్ మచ్ లెస్ దాన్ 1 గా తీసుకున్నప్పుడు పక్కన therefore I is approximately equals to మైనస్ I0 అవుతుంది. అందుకని ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే కనుక రివర్స్ బయాస్ కండిషన్స్ లో I0 ఇంటూ మైనస్ కదా, 1 హైయెస్ట్ వాల్యూ కాబట్టి ఎక్స్పోనెన్షియల్ టర్మ్, ఈ మైనస్ రిప్రజెంట్స్ ది రివర్స్ బయాస్ కండిషన్. సో ఫార్వర్డ్ బయాస్ తీసుకున్నా డెరైవ్ చేయొచ్చు, రివర్స్ బయాస్ తీసుకున్నా కూడా డెరైవ్ చేయొచ్చు ఈక్వేషన్. ఓకే, స్టాప్ ఇయర్ ఒకసారి స్టడీ చేయండి, డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే అడగండి అమ్మా.